بلاول آپ کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے استور کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. جی بھٹو، یہ اب میرا تیسرا دورہ ہے گلگت بلتستان کا، اور یہ میرا خوش قسمتی ہے کہ اسی استور کی سرزمین پہ، اسی گراؤنڈ پہ یہ میرا دوسرا جلسہ ہے. میں یہاں کے عوام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہم یہاں پیش آئے ہیں تو آپ نے ہمارا تاریخی استقبال کیا ہے، اور جس طریقے سے، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ ہمیشہ ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے. ہم اپنے جو 3 نسلوں کا استور کے عوام کے ساتھ رشتہ ہے، اس کو آگے لینے کے لیے، اس تعلق کو آگے بڑھانے کے لیے آج پھر میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں. جیسے قائرہ صاحب نے، باقیوں نے کہا، جو بھی گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. پہلے بھٹو شہید کے دور میں 1970s میں آپ نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا. بھٹو شہید نے اسی استور آ کے آپ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے گندم کا سبسڈی کا اعلان کیا. بی بی شہید نے 1970 سے لے کے 94 تک نہ استور کے عوام میں، نہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں کوئی اضافہ ہوا، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے دی گئے. مگر پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو 1994 میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے LFO پاس کر کے یہاں کی سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی دلوائیں. آپ کو چیف ایگزیکٹو دی، نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو پاکستان بھر کے جو ادارے ہیں اس میں نوکری دلوائی، مگر جو ہمارے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی روزگار دلوائے. چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی صورت میں ہو، یا لیڈی پولیس آفیسرز کی صورت میں ہو، یا سب سے پہلے ویمنز بینک کی صورت میں ہو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی، روزگار دلوائے، معاشی ترقی دلوائے. اور پھر گلگت بلتستان کے عوام کو ایک طویل عرصے اس کے لیے انتظار کرنا پڑا، پھر سے ان کے حقوق میں اضافہ نہیں ہوا. عامر مشرف کا دور گزرا، پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا، تو پھر گلگت بلتستان کو جا کے 2009 میں اپنی شناخت ملی. گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا. گلگت بلتستان کے عوام اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کیے، اپنے اسمبلی منتخب کیے، اور جو کام صدر زرداری کے دور میں ہوا تھا آج تک اس کا فائدہ ہو رہا ہے. چاہے وہ ہمارا تاریخی اور انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہو، جو آج تک گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے سندھ کے سمندر تک
इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों का मदद कर रही है, तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया पे जो हमने बीबी शहीद कार्ड बनाया था, वो आज तक हमारे मुल्क की गरीब औरतों का खिदमत कर रही है। साथियों, आजकल पाकिस्तान तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रही है, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रही है, तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। और आप सब जानते हो कि पाकिस्तान भर में एक ही जमात है जो महंगाई का मुकाबला कर सकती है, जो गुर्बत का मुकाबला कर सकती है, जो बेरोजगारी का मुकाबला कर सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। रोजगार हो तो पीपल्स पार्टी ने दिलवाए। पिछले दौर में, सदर जरदारी के दौर में, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 25,000 जॉब्स दिलवाए गए थे। सदर जरदारी के दौर में हमने महंगाई का मुकाबला किया, ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, मगर तनख्वाह में इजाफा करके हमारा मुलाजिमीन की तनख्वाह 150% का इजाफा हुआ। हमारा जो फौज की तनख्वाह है, हमारा सिपाहियों की तनख्वाह है, जो आपका सरहदों का दिफा करते हैं, उसका 175% इजाफा हुआ। हमारा बुजुर्गों के पेंशन्स में 100% इजाफा हुआ। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से लेके आज तक, अजान के लिए हम जरा रुकते हैं। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमारे बुजुर्गों के पेंशन्स में इजाफा हुआ, मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा हुआ, हमारा फौज की तनख्वाह तक में इजाफा हुआ। लेकिन फिर हमने देखा है कि इतने सालों में, 7 साल हो गए हैं, ना तनख्वाह में इजाफा हुआ है, ना हमारा पेंशन में इजाफा हुआ है, और हम सब तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। इमरान की हुकूमत के आने के बाद तनख्वाह का इजाफा पे तो दूर की बात है, जिन लोगों के पास रोजगार मौजूद है उनसे भी रोजगार छीना जा रहा है। हमारा गरीब तरीन औरतों जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फायदा उठाते हैं, उनका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कटौती किया जा रहा है। इस किस्म का नाइंसाफी जो पीटीआई कर रही है, हमने यहाँ का गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्गों को इस नाइंसाफी से बचाना है। मैं आपको बताता चलूं कि सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो मुआशी बहरान के बावजूद, कोरोना के बावजूद
ना सिर्फ तनख्वाह में इजाफे किए हैं मगर साथ साथ पेंशन्स में इजाफे किए हैं। इसलिए हम अपना बुजुर्गों का भी ख्याल रखते हैं और अपने लोग जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। उनको इमरान की तरह, बाकी जमातों की तरह हम लावारिस नहीं छोड़ सकते। जैसे हमने पहले भी कहा, आपकी सरजमीन से शहीद भुट्टो ने गंदम की सब्सिडी अनाउंस की थी। इमरान की पीटीआई वो जमात है जो सब्सिडी छीनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब्सिडी दिलवाती है। कल ही इमरान ने ऐलान किया कि सस्ता बिजली के लिए वो कुछ करेंगे। पता चला कि ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये अमीरों के इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमत कम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पे बोझ डाल रहे हैं। चाहे वो बिजली की बिल की सूरत में हो या गैस की बिल की सूरत में हो, अवाम इस हुकूमत का नालायकी का बोझ उठा रहे हैं। हमें एक अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए जो अवाम की ख्याल करती है, जो अवाम की खिदमत करती है, और वो सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, अस्तोर के बहादुर नौजवानों ने 18 अक्टूबर पे शहादत कबूल किया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमें इनका बहादुरी को सलाम भी पेश करते हैं और साथ साथ वादा करते हैं कि उनकी याद में हमने अस्तोर के अवाम का ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह ताला जब आप तीर को मुंतखब करवाएंगे, जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाएंगे, तो हम कारसाज के शोदा के सरजमीन को, कारसाज के गाजियों के सरजमीन को, इसी अस्तोर के अवाम के ना सिर्फ खिदमत करेंगे, ना सिर्फ रोजगार दिलवाएंगे, ना सिर्फ उनके सरके बनवाएंगे, मगर वो जो नामुकम्मल काम आपका रहता है, जैसा सदर जरदारी का शोटर टनल का बुनियाद रखा गया था और सड़क का बुनियाद रखा गया था, जो कि आपका जो डिस्टेंस है कश्मीर से हो या इस्लामाबाद से हो, उसको कम करना था। अफसोस के साथ उस मंसूबा पे ना पिछली हुकूमत ने काम की, ना मौजूदा हुकूमत ने काम किया, लेकिन अब आपकी हुकूमत आ रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली है, और इंशाअल्लाह ताला जब ये शॉर्टर टनल बन जाएगी, इसके रोड बन जाएगा, तो फिर आपका जो डिस्टेंस है इस्लामाबाद से हो या कश्मीर से हो, वो कम हो जाएगा और मेरे अस्तोर के बहादुर अवामों के फायदा मिलेगा। साथियों, हम आपके मुतालबात पे चलेंगे, जो भी आपका मुतालबात होगा हम उसके मुताबिक काम करेंगे। आपने 2 सब डिविजन्स के मुतालबात किए हैं तो हम आपको 2 सब डिविजन्स दिलवाएंगे, मगर इमरान की तरह यहाँ आने के बगैर, आपके पूछे बगैर फैसले नहीं लेंगे। सुना है कि आपका जो रामा वैली है उसको इमरान ने आज खुद आपके पूछे बगैर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। हम इमरान को ये नहीं करने देंगे। ये अस्तोर के अवाम के सरजमीन है। आप में कैसे हिम्मत हुआ कि आप अस्तोर के अवाम की जमीन पे कब्जा कर सके? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का वादा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तहरीक चल रही है कि हम ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक में दिलवाएंगे, मगर हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत भी दिलवाएंगे। जैसे भुट्टो शहीद ने गरीब किसानों को अपनी जमीन का मालिक बनाया,
ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوا کے گلگت بلتستان کے عوام کو گلگت بلتستان کی زمین کا مالک بنائیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تحریک ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی تحریک ہے. آپ نے اسی تحریک کے سلسلے میں مجھے پہلے بھی یہاں لے کر آئے تھے. تب بھی ہم نے حق حکمیت کا نعرہ اٹھایا تھا. تب بھی ہم نے حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا تھا. اور اب ہم حق روزگار کا بھی نعرہ اٹھا رہے ہیں. یہ ہم سے 3 وعدے آپ کے لیے ہیں کہ ہم آپ کو حق حکمیت دلوائیں گے, ہم آپ کو حق ملکیت دلوائیں گے, اور ہم آپ کو, آپ کے نوجوانوں کو حق روزگار بھی دلوائیں گے. وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم پشتو کا نوازا پشتو کا نوازا بیوی کا بیٹا لیکن حقوق دے گا حقوق دے گا. ہم اکیلا کچھ نہیں کر سکتے. ہم اکیلا کچھ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ میں گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ خود کر رہا ہوں. یہاں کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھیوں, آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دیا, آپ نے بی بی شہید کے ساتھ دیا, اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے. ہم نے مل کے یہاں کے عوام کا مسائل حل کرنا ہے. چاہے آپ استور سے تعلق رکھے یا کھپلو سے تعلق رکھے, تیر کے ساتھ دو, شہدا کے جماعت کے ساتھ دو, گلگت بلتستان کے عوام کی جماعت کے ساتھ دو, اور انشاءاللہ تعالی قدم بڑھاؤ بلاول بھٹو, قدم بڑھاؤ بلاول بھٹو. اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. ہم یہاں کے نوجوانوں کو روزگار بھی دلائیں گے. یہاں کے خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے. سندھ کی طرح میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز کھڑا کر دوں گا, جیسے ہم نے کراچی سے لے کے لاڑکانوں تک دل کے علاج کے لیے, مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا استور میں بھی اس قسم کے ہاسپٹلز ہوں گے. یہ کام ہم نے کر کے دکھایا ہے. جہاں ہم نے سندھ کے مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ کا بندوبست کیا ہے, آپ انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا رہے ہو. 15 نومبر کے بعد انشاءاللہ تعالی پورا گلگت بلتستان کے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ دلوائیں گے, ان کو بھی ان کا حق دلوائیں گے. ساتھیوں, ہم ایک اہم موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ الیکشن صرف اقتدار کی بات نہیں ہے, صرف حکومت بنانے کی بات نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کے عوام کے مستقبل کی سوال ہے, گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور میں پر امید ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے باقیوں کو بھی موقع دیا ہے, اب آپ مجھے موقع دیں گے تاکہ میں بھٹو شہید کا نام مکمل مشن اور بی بی شہید کا نام مکمل مشن کو آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کر دیں گے. آپ نے یہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے, آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جہاں تک گلگت بلتستان کے عوام کی بات ہے تو ان کے لیے ایک ہی جماعت ہے, ان کے لیے ایک ہی نشان ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر ہے. اور جگہ جگہ نہ صرف ہمارے بھائیوں نے ہمارا استقبال کیا ہے, لیکن جس تعداد میں ہمارا بہنوں نے, گلگت بلتستان کے بہنوں نے ہمارا استقبال کیا ہے, انہوں نے ان ظالموں کو تو جواب دے دیا ہے, ان ظالموں کو جواب دے دیا ہے جنہوں نے ہم سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چھینی ہے. ان ظالموں کو جواب دے دیا ہے کہ آپ نے بی بی شہید تو ہم میں سے چھین لیا ہے, مگر اب گلگت بلتستان کی ہر عورت, استور کی ہر عورت بے نظیر بھٹو بننے کو تیار ہے, بلاول بھٹو کے ساتھ دینے کو تیار ہے. انشاءاللہ تعالی مارو گے ہر گھر سے
आप डॉक्टर रेले साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अस्तोर तीर पे धब्बा दिलवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएगी। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाते हो तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके जल्द बाद हमारा इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ हुकूमत है वो भी घर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा और जीत सिर्फ और सिर्फ अस्तोर की आवाम की होगी, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की होगी, आपकी होगी। जिए भुट्टो।